बार बार मेरा कहना कि ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। बहुत सारिया कंट्रियां दे विच काम करने तो बाद हर एक दा उत्थों अच्छा पॉइंट चुकन तो बाद मैं फैसला किया कि मैं फगवाड़ा आके सैटल होवां और ताकि मैं कोशिश कर सकां कि मैं कुछ अलग चीज़ दी ट्रीटमेंट या अलग चीज़ का तरीके तकनीक दे नाल असीं काम इत्थे अपना कर सकीए। फगवाड़ा शहर नूं मैडिकल खेतर दे विच उच्चा चुकना साडा फर्ज है नैक्सट यंग जनरेशन का एंड मैनूं इदां लगदा है कि इस चीज़ की सानूं लोड़ भी बहुत है। मैडिकल ट्रीटमेंट एक पेशेंट नूं सिर्फ इलाज देने का मतलब नहीं होता। मैडिकल ट्रीटमेंट एक पेशेंट नूं देना चाहे छोटा बच्चा होवे चाहे बजुर्ग होवे वो उन्हां दे इमोशनस उन्हां दी फैमिली उन्हां दे हर चीज़ हर पहलू नाल जुड़ना होंदा है। सत श्री अकाल दोस्तों, अज असीं तुहानूं मिलाउण ले जा रहे हैं मैडिकल लाइन की वो हस्ती जो कि फगवाड़ा दे विच रहिंदे आ जिथे कि फगवाड़ा वासियों की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ तक तंदुरुस्त कर चुके हैं तो 45 साल तो उपर हो गए हॉस्पिटल चलदिਆਂ ਨੂੰ। प्रहार हॉस्पिटल की मैं गल कर रहा तो डॉक्टर अमरीक सिंह प्रहार के बेटे डॉक्टर रोहन सिंह प्रहार जो कि पिछले कई सालों तो हुण फगवाड़ा दे विच अपनी सेवावां दे रहे हैं। तो पिछले दिन ही हुई एक नैशनल कॉन्फ्रेंस नूं अटेंड करके आए हैं जो कि औरतों नाल रिलेटेड सी। इत्थे दुनिया के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर जिहड़े उत्थे आए सी फगवाड़ा जां पंजाब नूं रिप्रजेंट करदे आ। डॉक्टर रोहन सिंह प्रहार ने उत्थे शिरकत की तो की एक्सपीरियंस रहा उस बारे जिहड़ी उन्हां दी गल करदे। पहला तो बहुत बहुत स्वागत है नवरंग टीम। थैंक यू बसरा जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, नवरंग दे दर्शकों ਨੂੰ और तुहानूं भी। आई थिंक एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होंदी है सानू भी तुहाडे नाल मिलना और अपनी कोई मैडिकल लाइन की कोई डिस्कशन करना। शुक्रिया तुहाडा बहुत। तुसीं हुणे एक नैशनल कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ अटेंड करके आए हो। मैं सुनिया कि उत्थे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर जिहड़े उत्थे आए हुए सी। हालांकि इस फील्ड दे विच तुहाडा अपना एक बहुत बड़ा नाम आ ते की एक्सपीरियंस रहा, की सीखण नूं मिलिया जां उत्थे की एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके दा लगा? एक्चुअली ये महाराष्ट्र स्टेट की 78ਵੀਂ नैशनल कॉन्फ्रेंस सी, 38th नैशनल कॉन्फ्रेंस सी। ये ऑल ओवर इंडिया लैवल तो 1000 तो 1200 डेलीगेट उत्ते डॉक्टर साहिबान ऑर्थोपैडिक सर्जन आए जिन्होंने शिरकत की। पंजाब दे विचों मैनू बड़ा खासकर फगवाड़ा दे विचों बड़ा प्राउड फीलिंग होंदी है मैनू इस मूवमेंट नूं लैंदे होए कि मैनू ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उत्थे जाके अपना काम पेश कर सकां। उत्थे नैशनल और इंटरनैशनल लैवल के जोड़े सर्जन है, जोड़े स्टार्स है, जोड़े वड्डे महानगरां दे विच काम करते हैं, बॉम्बे हो गया, पूना हो गया, औरंगाबाद, नागपुर, ये सब सिटीज़ के सर्जनस दे नाल अपने काम नूं साझा किया, उत्थे शिरकत की, अपना काम दिखाया भी। जो असी अपने इत्थे ऑपरेशन थिएटर च करते हैं वो चीज़ां उत्थे साझियां कीतियां। प्लस असी हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी कंडक्ट की। मेरा हैंड्स ऑन वर्कशॉप कंडक्ट करन दा रीज़न ये सीगा कि मैं यंग सर्जन सीगा, उन्होंने मैनू मौका दिता कि तुसी अपनी टैक्नीक नूं सानू दिखाओ, उत्थे 1000 लोगों के नाल शेयर करो। उहदे नाल सानू भी कई टिप्स सीखण नूं मिले और असी भी बहुत लोगों नूं अगे एजुकेशन इंपार्ट की। ये एक एजुकेशनल इनीशिएटिव है, ये एक साडे फील्ड दे विच एक मान वाली गल हुंदी है जे सानू बहुत ज़्यादा सारे सर्जनस जिहड़े कि महाराष्ट्र लैवल ते है, जिहड़े नैशनल लैवल ते है, उन्हां दे नाल एक स्टेज साझे करन नूं मिलदी है ताकि असीं अपना काम दिखा सकीए और असीं अपने शहर का नाम भी दस सकीए कि साडा भी इस स्टेट दे विच, इस शहर दे विच इस तरीके का काम हुंदा है। बहुत सारे डॉक्टर साहिबान होने एडे बड़े बड़े शहरों के विचों आए आ, फगवाड़े का कई तो नाम भी नहीं जानते होने। किदां दा लगा कि फगवाड़े नूं लैके चलीए, पंजाब नूं लैके चलीए, बहुत छोटी जी स्टेट आ, किदां लगा, किदां मान उत्थे मिलिया कि तुहानूं अपॉर्चुनिटी मिली कि जाके तुसीं अपना काम उत्थे दिखा सको, अपने हत्थ का हुनर जिहड़ा है उत्थे दिखा सको, किदां लगा उदों? देखो एक बड़ी मान वाली गल है कि असी फगवाड़ा वासी हैं। एक बड़ी मान वाली गल है कि असी पंजाब स्टेट नूं बिलोंग करते हैं और एक जिहड़ी महाराष्ट्र स्टेट है एक बहुत वड्डी स्टेट है। ये अपने आप दे विच बहुत सारे महानगर शहर ये आउंदे ने, चाहे वो बॉम्बे सिटी होवे, चाहे नागपुर, औरंगाबाद, पूना सिटी होवे। ये अपने आप दे विच एक अद्भुत जिहा सिचुएशन सीगा जिथे ना एक्सपैक्ट करदे होए भी मेरे काम और मेरी लास्ट कुछ सालों की मेहनत के करके हर जगह अपना काम दिखाना, जाके सारिਆਂ ਨੂੰ मिलना, वो करके मैनू एक अपॉर्चुनिटी मिली और वो करके जो उत्थे जाके मैं अपना काम प्रेजेंट किया, उत्थे असी वर्कशॉप की, असी उत्थे सर्जरी भी करके दिखाई।
ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਿਰਜ ਕਰਕੇ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਡ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਜ਼ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੌਸਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ, ਆਲਮੋਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਨ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, US, ਪੋਰਚੁਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜਾ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਗਵਾੜਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਗਵਾੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਫਗਵਾੜਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੇਂਟ ਜੋਸਫਸ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨਗਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਗਾਵ, ਪਿਆਰ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 100% ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਨਏਜਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ 90 ਸਾਲ, 92 ਸਾਲ, 95 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਜੌਬ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ, ਡੈਥ, ਬਿਮਾਰੀ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥੋ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਡੀ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਆਰਥਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਲਵਿਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਕੜੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬ ਵਾਸਟਸ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਵਗੈਰਾ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹੈ, ਕਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ, ਨਵਰੰਗ TV, ਫਗਵਾੜਾ।